Hi all, I am Alfie Elizabeth Joseph, Assistant Professor Triply Department SNIT Adu. In this section, I will be dealing a portion on Module 6 of FACS, that is IPFC and its principle of operation. So, contents include principle of operation of interline power flow controller. So, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ മൂന്ന് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് കൺവേർട്ടർ 1 ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഒരു കപ്ലിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലൈൻസിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൺവേർട്ടർ സ്വിച്ചസ് ഡാമേജ് ആകാൻ വേണ്ടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വേണം. സോ കൺവേർട്ടർ 1 സീരീസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ലൈൻ 1, അതേപോലെ കൺവേർട്ടർ 2 രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുമായിട്ട് എക്സെട്ര n കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. nth കൺവേർട്ടർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് കൺവേർട്ടർ n. സോ ഈ കൺവേർട്ടേഴ്സ് എല്ലാം സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഒപ്പം ഇതിന്റെ DC ലിങ്ക് കോമൺ ആണ്, കോമൺ DC ലിങ്ക്. സോ ഇതാണ് ഒരു IPFC കോൺഫിഗറേഷൻ പറയുക. Interline power flow controller, there are two converters in series. So these converters can provide reactive compensation as well as they have the capability for real power exchange. But two transmission line consider ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു transmission line heavily loaded ആണെങ്കിൽ there can be a real power exchange from the other transmission line. So overloading prevent ചെയ്യാനും പറ്റും. So converters can be controlled to supply real power to the common DC link from its own transmission line apart from the series reactive compensation. Also, the surplus power can be made available from the underutilized lines, which then can be used by other lines for real power compensation. And some of the converters compensating overloaded lines or lines with a heavy burden of reactive power flow can be equipped with two full dimensional reactive and real power control capability. പറഞ്ഞു കൺവേർട്ടേഴ്സിന് റിയൽ പവർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോമൺ DC ലിങ്കിലോട്ട് റിയൽ പവറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കൺവേർട്ടർ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ്. അത് എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്? കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം സീരീസ് കോമ്പൻസേഷൻ these converters can be controlled to supply real power to the common DC link. We will consider an interline power flow scheme, controller scheme, consisting of two back-to-back DC to AC converters. DC to AC converter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രണ്ട് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ്. അപ്പം ആ ഓരോ കൺവേർട്ടർ എന്താ ഓരോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും? ബൈ സീരീസ് വോൾട്ടേജ് ഇഞ്ചക്ഷൻ. വോൾട്ടേജിനെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? റിയാക്റ്റീവ് പവർ കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്കൊരു ജനറൽ ഒരു സ്കീം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് DC to AC converters is compensating transmission line by series voltage injection. So ഇവിടെ നോക്കുക, രണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സെൻഡിങ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് V1S ഉം V2S ഉം, റിസീവിങ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് V1R ഉം V2R. ഇനി ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് V1P-ക്കും രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ V2P-ക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ V1S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V1S എഫക്റ്റീവ് ആവും, V2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V2S എഫക്റ്റീവ് ആവും. Transmission line 1 reactance in X1 corresponding drop Vx1, whereas those of line L2 reactance is given by X2 and drop will be given by Vx2. ഇവിടെ ഒരു bidirectional link കാണിച്ചിരിക്കുന്ന common DC link ആണ്. ഒരു IPFC two converters connected in two transmission line series connection, and this is the common DC link. So in this figure we have seen that the common DC link is represented by a bidirectional link. And what is its purpose? For real power exchange between the two voltage source. And transmission line 1 has a reactance X1 sending in voltage V1S and receiving in voltage V1R. And sending in voltage of line 2 can be represented as V2S, and reactance is X2 and receiving in voltage phasor is V2R. So ഇവിടെ നോക്കാം, നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ലൈൻ diagram for
transmission line 1 is given. So നമ്മുടെ phasor diagram വരയ്ക്കുക. ആദ്യമേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെൻഡിങ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് V1S റിസീവിങ് ഇൻ V1R അത് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് Δ1. സോ V1S V1R തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ Δ1. അതിനുശേഷം നമ്മൾ V1P ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ V1Sന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണെന്ത്? ഫേസർ ആണ് V1P. അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ആണ് V1S എഫക്റ്റീവ് എന്ന് വന്നു. ഇതാണ് V1S എഫക്റ്റീവ്. നൗ റിസീവിങ് വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വന്ന വോൾട്ടേജിന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? V1Rന്റെ കൂടെ Vx1 ഓൾജിബ്രാക് സം ആണ്, അല്ലെ ഫേസർ സം ആണ് എന്ത്? V1S എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now the transmission angle becomes എന്തുവാ? Δ1 effective and I1 it lags the voltage. So ഇതാണ് phasor diagram of IPFC. കണ്ട phasor diagram ആണ്. എന്തിനൊക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നത്? V1S, V1R, V1X. അതേപോലെ ഇൻസെർട്ടഡ് വോൾട്ടേജ് ഫേസർ V1P. നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ 1ന്റെ വെച്ചിട്ടാണ് phasor diagram വരച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ V1P നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അതേപോലെ ആംഗിൾ ρ1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to 360 ഡിഗ്രി വരെ വേരി ചെയ്യാം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിലോ 0 to ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, വോൾട്ടേജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, അതുവരെ വേരി ചെയ്യാം. സോ ബേസിക്കലി ഇത് UPFCനോട് ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ V1S, V2S, V1R, V2Rന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് നമ്മൾ 1PU എന്ന് എഴുതും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ, ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ Δ1, Δ2 be equal to 30 ഡിഗ്രി എന്ന് എടുക്കാം. സോ V1PQ മാക്സും V2PQ മാക്സും ഈക്വൽ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ X1 equal to X2 equal to 0.5 PU എന്ന് എടുക്കുന്നു. So the rotation of phasor VPQ with angle ρ1PQ varies both the magnitude and angle of phasor V1X in a cyclic manner. അതേപോലെ transmitted real power and the reactive power also vary with the ρ1PQ in a sinusoidal manner. ഇപ്പോൾ ρ1 ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, ρ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയൽ പവറിനും റിയാക്റ്റീവ് പവറിനും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. This shows the variation of receiving end real and reactive power as a function of injected compensating voltage in line 1. So ഇത് V1R, V1S അത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ Δ1. അതിനുശേഷം ρ1 ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഈ ലൈൻസ് ആണ് വോൾട്ടേജ് കോമ്പൻസേഷൻ ലൈൻസ് ആണ്, ഈ വോൾട്ട് ലൈൻസ്. ഈ സ്പിയറിന് പറയുന്നതാണ് സ്പിയർ ഓഫ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് റിയാക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കോമ്പൻസേഷൻ ലൈൻ, പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, പവർ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം. സോ ഇത് റിയാക്റ്റീവ് പവർ റിയൽ പവറിന്റെ കൺട്രോൾ ലൈൻസ് ആണ്. ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണ് PQ കൺട്രോൾ ലൈൻസ്. സോ ആക്ച്വലി ഡെൽറ്റ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിയൽ പവറും റിയാക്റ്റീവ് പവറിനും ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അതായത് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ, റോയിലും വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ട് എന്താ, റിയൽ പവറും റിയാക്റ്റീവ് പവറിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് റിയൽ പവർ ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഇറ്റ് വിൽ വേരി വിത്ത് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ഇൻജെക്റ്റഡ് വോൾട്ടേജ്. അതിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ റിയൽ പവറും റിയാക്റ്റീവ് പവറിന്റെ ഫ്ലോയിനും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. So these are the important questions from this section, phasor diagram and the principle of operation. That's all for today's session. Thank you.